وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہمیں دل کی گہرائیوں سے اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ قائم کیا ہے، اس وقت سے قیامت تک کے لیے دعوت اللہ کو امت کی تربیت، امت کی ہدایت اور تعلق مع اللہ کا ضابطہ بنایا ہے۔ اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ قائم کیا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے امت کی ہدایت، امت کی تربیت اور تعلق مع اللہ پیدا کرنے کے لیے دعوت کو اللہ نے ضابطہ بنایا ہے۔ ضابطہ اس کو کہتے ہیں جو زمانے کے بدلنے کے ساتھ بدلتا نہیں ہے۔ ضابطہ اس کو کہتے ہیں جو زمانوں کے بدلنے کے ساتھ بدلتا نہیں ہے۔ یہ بات قرآن صاف طور پر بار بار سمجھا رہا ہے براہ راست ہر ایمان والے کو کہ امت کی تربیت، امت کی ہدایت اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے پیدا ہونے کا جو اللہ کا ضابطہ ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ جب امت انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس ضابطے سے ہٹ جائے گی تو امت کی ہدایت کا، امت کی تربیت کا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا اور ہر فرد امت کے اپنے تزکیے کا ضابطہ امت چھوڑ دے گی۔ اس پر ہمیں دل کی گہرائیوں سے یقین ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے اور یہ خسارے سے بچ نہیں سکتے، یہ خسارے سے بچ نہیں سکتے جب تک یہ چار کام پورے نہ کریں، اپنے طریقے پر نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقے پر۔ جب تک یہ چار کام پورے نہیں کریں گے، امت کسی زمانے میں کسی قسم کے خسارے سے، کسی قسم کے حالات سے نہیں بچ سکتی۔ وہ چار کام اور وہ چار اسباب جو اللہ رب العزت نے
قسم کھا کے فرمائے ہیں کہ اس کے بغیر انسانیت خسارے سے نہیں بچ سکتی. وہ پہلا سبب ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان دوسرا سبب اعمال صالحہ، تیسرا سبب ہر ایمان والے کو ایمان پر لانا، ہر ایمان والے کو اعمال صالحہ پر لانا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ 4 اسباب ہیں، ان میں سے اگر ایک سبب بھی ناقص ہوگا تو امت خسارے سے نہیں بچ سکتی. اللہ رب العزت یہ بات قرآن میں قسم کھا کر فرما رہے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر. میرے دوستوں عزیزوں، مجھے فریاد کرنا ہے کہ امت تربیت اور ہدایت کے ضابطے سے ہٹ کر اگر زندگی میں دین لانا چاہے تو یہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقے اور ان کے ضابطے کے خلاف ہوگا. ہمیں ہر آن ہر گھڑی اس پر غور کرنا ہوگا کہ وہ کون سا طریقہ جہد ہے جس طریقہ جہد کو اللہ رب العزت نے قرن اول میں اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد بھی، جب سے میں نے عرض کیا کہ جب سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ جاری ہوا ہے، وہ کون سا طریقہ محنت ہے جس طریقہ محنت کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ضابطہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس شخص سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا رکھے، دونوں کو جمع رکھے. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. میرے بزرگ دوستو عزیزو، دعوت ایمان اور عمل کی تکمیل کے لیے ہے. دعوت ایمان اور عمل کی تکمیل کے لیے ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے کہ دعوت ایمان اور عمل میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا کرنا یہ ہر فرد کا اپنا فریضہ ہے. یہ ہر فرد کا اپنا فریضہ ہے کہ وہ اپنے ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اصولی طور پر اپنے راستے کی محنت کو ہی ہدایت کا سبب اور ضابطہ قرار دیا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم دوستو বুজুর্গ, মানে বলেন যে ভাই, আমাদের সবারই দিলের বিশ্বাস এবং অন্তরের গভীরের থেকে গভীর স্তরে এ কথার ইয়াকিন বসাইতে হবে এবং এ কথা বুঝতে হবে অন্তর দিয়া যে আল্লাহ পাকের একটা নিয়ম, আল্লাহ পাকের এক ধারা যখন থেকে নবী করিম আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামদেরকে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন, পাঠাইবার সিলসিলা জারি করছেন, তখন থেকে আল্লাহ পাকের যে ধারা এবং আল্লাহ তাআলার যে নিয়ম সেটা হলো এই যে দাওয়াত ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া, এই মেহনতের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা উম্মতের তরবিয়ত করেন এবং এই মেহনতের দ্বারাই হিদায়াত লাভ হয়, আর এই মেহনতের দ্বারাই আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কায়েম হয়. এই জন্যই আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামদের দুনিয়াতে পাঠাইবার যে সিলসিলা যখন থেকে শুরু করছেন তখন থেকে আল্লাহ তাআলার নিয়ম এবং ধারা এটাই চলে আসতেছে যে তরবিয়ত, একটা মানুষের তরবিয়ত হওয়া অর্থাৎ দ্বীনের উপরে চলার জন্য তার প্রশিক্ষণ অথবা তার এটার উপরে তার জিন্দেগি উঠানো এবং হিদায়াত হাসিল করা, এবং এই সব কিছুর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার তাল্লুক এবং সম্পর্ক, তার সৃষ্টিকর্তা, তার মালিক আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক কায়েম হইবার রাস্তা এবং পথ এটাই যে আল্লাহ তাআলার দিকে দাওয়াত ইলাল্লাহ,
এটাই একমাত্র রাস্তা। এই জন্যই সব নবীদের সিলসিলা, যখন থেকে নবীরা দুনিয়াতে আসছেন তখন থেকে প্রত্যেক নবীরাই মেহনত করে, এই মেহনতের দ্বারাই উম্মতের তরবিয়ত হয়েছে, এই মেহনতের দ্বারাই উম্মতের হেদায়েত আসছে উম্মতের মধ্যে, এবং এই মেহনতের দ্বারাই মানুষ আল্লাহর সঙ্গে তার তাল্লুক এবং সম্পর্ককে ঠিক কায়েম করছে। এই কথাটা যখন থেকে নবীরা আসেন তখন থেকে আল্লাহ তাআলার এই ধারা চলে আসে। উনি একটা শব্দ বলছেন জাবেতা, যেটার অর্থ আমি ধারা করলাম অথবা নিয়ম করলাম। উনি বলতেছেন যে জাবেতা, ধারা, নিয়ম ওইটা কি বলে, যেটা কোনো যুগের পরিবর্তনে কখনো পরিবর্তন হয় না, একই রকম থাকে। জমানা পরিবর্তন হইতে পারে কিন্তু ধারা পরিবর্তন হবে না, নিয়ম পরিবর্তন হবে না, জাবতা পরিবর্তন হবে না। আল্লাহ তাআলার জাবতা, আল্লাহ তাআলার ধারা, যেটা যুগের পরিবর্তনে পরিবর্তন হয় না, সেটা হলো এই যে দাওয়াত ইলাল্লাহ দ্বারাই উম্মতের তরবিয়ত হয়, দাওয়াত ইলাল্লাহ দ্বারাই উম্মতের মধ্যে হেদায়েত আসে এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে একটা সম্পর্ক তার কায়েম হয়। উনি বলতেছেন যে কোরআন পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সূরা আল আসরের মধ্যে জমানার কসম খেয়ে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, চারটা আমল বাতাইছেন যে এই চারটা কাজ ছাড়া সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে, লোকসানের মধ্যে থাকবে। সমস্ত মানুষ লোকসানের মধ্যে এই চারটা আমল ছাড়া। এক হলো ঈমান, আরেক হলো আমালে সালেহা। আমালে সালেহা মানে হল নেক আমাল, ঈমানি আমাল, আর ঈমানের দাওয়াত, আমালের দাওয়াত। তো এই চার জিনিস ছাড়া আল্লাহ তাআলা কসম খেয়ে বলতেছেন যে এই চার কাজ ছাড়া সব মানুষ লোকসানের মধ্যে এবং ক্ষতির মধ্যে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, যখন উম্মত ইনফিরাদি ভাবে হোক অথবা ইজতিমাই ভাবে হোক, ব্যক্তিগত ভাবে হোক অথবা সমষ্টিগত ভাবে হোক, যদি দাওয়াত ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া, এই কাজকে তারা ছেড়ে দেয়, তো তারা হিদায়াত, তরবিয়ত এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক, এই সব জিনিসকে তারা হারাবে এবং তাদের যে তাজকিয়া হওয়া, অর্থাৎ অন্তর পবিত্র হওয়া, ভালো গুণ তার ভিতরে আসা, খারাপ গুণগুলা তার ভিতর থেকে বের হয়ে যাওয়া, দোষগুলা তার ভিতর থেকে বের হয়ে যাওয়া, এই জিনিস থেকে উম্মত বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং এই উম্মত এই সব জিনিসগুলো হারিয়ে ফেলবে। যদি তারা ব্যক্তিগত ভাবে হোক এবং সমষ্টিগত ভাবে হোক, ইজতিমাই ভাবে হোক, চাই ইনফিরাদি ভাবে হোক, এই দাওয়াতওয়ালা কামকে তারা ছেড়ে দিবে। এবং প্রত্যেকের জিম্মায়, মানে প্রত্যেকের দায়িত্বে হলো যে সে তার ঈমানের মধ্যে এবং তার আমালের মধ্যে পূর্ণতা আনে, কামাল আনে, তার ঈমানকে সে পরিপূর্ণ করে, সে তার আমালকে পরিপূর্ণ করে। মওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কথাই বলতেন যে দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা ঈমানের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসবে, আমালে সালেহা, নেক আমালের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসবে। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কোরআনে পাকের মধ্যে বলেন যে তার চেয়ে কার দিন উত্তম হতে পারে, যে কিনা দাওয়াত এবং নেক আমাল, আমালে সালেহা দুটোটাকে সে একত্রে করে। এর চেয়ে উত্তম দিনওয়ালা আর কেউ হইতে পারে না। উত্তম দিনওয়ালা তো সে হবে যে কিনা দাওয়াত ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া এবং আমালে সালেহা, নেক আমাল দুটোটা সমন্বয় করে, দুটোটাকে সে একসাথে করে। এরকম না যে সে একটা করে আর একটা ছেড়ে দেয়। দাওয়াত ইলাল্লাহ করে কিন্তু আমালে সালেহা করে না, নেক আমল করে না, অথবা নেক আমল করে কিন্তু সে দাওয়াত ইলাল্লাহ করে না, আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় না। তো বলেন যে একটাকে ছেড়ে দিবে তার দিন উত্তম হবে না, দিন তো তারই উত্তম হবে। আল্লাহ তাআলা এভাবে বলতেছেন যে তার চেয়ে কার দিন উত্তম হবে, কে যে দাওয়াত ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া আর নেক আমাল দুটোটা সমন্বয় করে। এই জন্যই মওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন এই
দাওয়াত ইলাল্লাহ যেটা, যে দাওয়াতের মেহনতের কথা বলা হইতেছে, উম্মতের মধ্যে জিন্দা করতে বলা হইতেছে, যে উম্মত এই দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজের উপরে উঠে, এটার উদ্দেশ্য হলো এই যে ভাই ঈমানের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসে, আমালের সালেহার মধ্যে পরিপূর্ণতা আসে, এবং এটা প্রত্যেক ব্যক্তির তার নিজ দায়িত্ব এবং জিম্মাদারি যে সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে এবং সে তার আমালকে পরিপূর্ণ করে। অসম্পূর্ণ ঈমান নয়, অসম্পূর্ণ আমাল নয়, পরিপূর্ণ ঈমান, পরিপূর্ণ আমাল। আর এটা আসার আল্লাহ তাআলার যে ধারা, আল্লাহ তাআলার যে নিয়ম শুরু থেকে চলে আসতেছে। সমস্ত নবীদের আগমন যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকে আল্লাহ তাআলার এই ধারা, এই নিয়মই চলে আসতেছে, যার মধ্যে কোনো পরিবর্তন কোনো যুগে হয় নাই। সেটা হলো মেরে মহতরম দোস্তর বুজুর্গ, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার দ্বারা উম্মতের তরবিয়ত হয়, উম্মতের হিদায়াত, উম্মত হিদায়াতের উপরে আসে এবং উম্মতের আল্লাহর সঙ্গে তাল্লুক এবং আল্লাহর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায়। তো এটা ছাড়া আর কোন রাস্তা নাই যে রাস্তায় এই চির জিনিস হাসিল হইতে পারে। এটা আল্লাহ তাআলার ধারা এবং নিয়ম শুরু জমানা থেকে চলে আসতেছে। এই জন্য বলেন যে ভাই দাওয়াত ইলাল্লাহ, এই মেহনত, উনি এই জিনিসটাকেই বুঝাইতে চাইতেছেন যে নবীদের শুরু থেকে এই জমানা পর্যন্ত চলে আসতেছে এই জিনিসটা। হ্যাঁ, বাকি এখন কথা হলো যে ঈমান আর আমালে সালেহাকে পরিপূর্ণ করার জন্য যে মেহনতটা হবে, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতটা হবে, এটা কোথা থেকে নিতে হবে? এটা কি প্রত্যেকেই নিজে নিজে একটা মন গড়া মতো, নিজের ইচ্ছা মতো, নিজের মন মস্তিষ্ক থেকে একটা আবিষ্কার করবে নতুন কিছু? বলেন না, এটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন যারা শুরু জমানার এবং তাদের জমানায় এই মেহনত হয়েছে, তো এই তাদের জীবনী থেকে এই মেহনতটাকে, এই মেহনতের তরিকাটাকে নিতে হবে। এটার তরিকা কি হবে, এটার নিয়মটা কি হবে, কি নিয়মে আমি মেহনত করব, যেই মেহনতের দ্বারা ঈমানের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসে, যে মেহনতের দ্বারা আমালের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসে, এই মেহনতটা আমি কিভাবে করব? কি আমি নিজে চিন্তা করে একটা আবিষ্কার করব, না আর কারো কাছ থেকে নিব? এটা যে নিতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের জমানায় যারা এই মেহনতকে করছেন তাদের থেকে এই মেহনতের তরিকাটাকে নিতে হবে। सबसे पहले बुनियादी चीज जो दावत के जरिए सीखा है, जिसको दावत के जरिए सिखाया सहाबा ने और जिसके हम खुद मुहताज हैं, वो सबसे पहली चीज इस काम के, इस मेहनत के जरिए ईमान की हकीकत का हासिल करना है। मेरे मुहतरम दोस्तों अज़ीज़ों, अमूमी तौर पर हर ईमान वाला ये समझता है कि मुझे ईमान की जरूरत नहीं कि मैं ईमान वाला हूं। हालांकि मोमिन ईमान का ज्यादा हकदार और इसके तकाज़ों के पूरा करने का खुद मुकल्लफ है। अल्लाह का हुक्म है ईमान वालों को ही ईमान लाने का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों तुम ईमान लाओ। वो सहाबा जिनके ईमान को अल्लाह ने क़यामत तक न बनाया और जिनके ईमान के बारे में यह आता है रिवायतों में कि अगर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान को एक बड़े लश्कर पर तकसीम कर दिया जाए तो सबके लिए काफी हो जाए। इसके बावजूद सहाबा इकराम को तजदीद ईमान का हुक्म है। कुरान भी कह रहा है ईमान वालों को ईमान लाओ। हदीस में भी है, आपने फरमाया सहाबा से अपने ईमान को नया करते रहा करो। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अपने ईमान को नया कैसे करें? आपने फरमाया अक्सिरू मिन क़ौली ला इलाहा इल्लल्लाह। इस रिवायत का मतलब सिर्फ कलमे के अल्फाज की कसरत नहीं है, बल्कि ये वाक़या है और सहाबा इकराम का मामूल है कि मसाजिद में ईमान के हल्के कायम करते हुए सहाबा गश्तों के जरिए सहाबा को मस्जिद में जमा करते थे।
اس زمانے میں دعوت کے بارے میں ایک تصور یہ ہو گیا پیدا کہ دعوت غیروں کے لیے ہے. میرا بہت دل چاہتا ہے کہ امت اس دعوت کو سمجھے جو دعوت اور محنت صحابہ پر تھی. میں بہت بنیادی بات عرض کر رہا کہ صحابہ کرام کو خود ایمان لانے کا حکم ہے. قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ ایمان لاؤ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. حدیث میں حکم ہے ایمان کی تجدید کرتے رہو. کہ ایمان کی تجدید کیسے ہوگی؟ کہ ایمان کی تجدید اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو تقویت دی ہے. وہ طریقہ یہ تھا کہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے صحابہ کو دعوت دے کر ایمان کی مجلسوں میں لا کر جوڑا کرتے تھے. میرے بزرگ دوستو عزیزو، حضرت عبداللہ بن رواحہ، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، ابی بن کعب، خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ یہ ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے بازاروں سے اور گھروں سے اور کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھ جاؤ اللہ پر ایمان لانے کے لیے. یہ صحابہ کرام کا میں عمل عرض کر رہا ہوں. امت میں سے اجتماعی طور پر اپنے ایمان کی تقویت کی محنت، اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر اس لیے بھی ختم ہو گئی کہ ہمارے سامنے صحابہ کرام کا وہ طریقہ جہد نہیں رہا جو طریقہ جہد اصل امت کی تربیت کا اور ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے. مسجد کی آبادی کا جو صحابہ کا پہلا عمل ہے وہ یہ بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور ایک کے دو کے ہاتھ پکڑ کر انہیں سمجھا کر مسجد میں لاتے اور یہ کہتے اجلس بنا من ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھو، تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں. جن صحابہ کے میں نام عرض کیے ہیں یہ ان کا معمول تھا. یہاں تک کہ ایک صحابی کو اشکال ہوا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، پھر یہ ہمیں کسی ایمان کی دعوت دینے کے لیے مسجد میں لے جا رہا ہے. انہوں نے جا کر عرض کیا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ عبداللہ بن رواحہ کہتا ہے آؤ بیٹھو ایمان لائیں گے، حالانکہ ہم سب ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ فرمایا تمہیں رواحہ پر یہ ایمان کی وہ مجلسیں قائم کرنا چاہتا ہے جن مجلسوں پر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور کہ تذکرے اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے فرماتے ہیں. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمانی مجالس سے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے ایمانی مجالس سے ایمان کو تقویت کا ملنا، اس کا باب قائم کیا ہے اور بطور دلیل کے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سید العلماء ہیں، لیکن ان کا بھی کام یہ تھا کہ یہ ایک سے دو سے ملاقات کر کے کہتے اجلس بنا من ساعتن، آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھ جاؤ، اپنے پر ایمان لے آئیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو سب سے صحیح کتاب سمجھی جاتی ہے قرآن کے بعد، اس میں باقاعدہ باب قائم کیا ہے اور بطور ثبوت کے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیا ہے. ہمارا کام یہ ہے مستقل کا کہ ہم مساجد کے اندر ایمان کے حلقے صحابہ کی طرح قائم کریں اور ایک سے ملاقات کر کے اسے ایمان کے حلقوں میں جوڑنے کے لیے ملاقاتیں کر کے اس کو مسجد میں لاویں. کیونکہ
अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक पैदा होने की जगह मस्जिद है। हदीस में आता है कि जिसको मस्जिद में आते जाते देखो उसके मोमिन होने की गवाही दे दो। ये भी रिवायतों में आता है, एक सही हदीस है कि जो शख्स दीन की कोई बात सीखने के लिए या सिखलाने के लिए मस्जिद की तरफ चलकर आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको एक कामिल हज का सवाब अता फरमाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए आने वालों को मस्जिद में रखते थे ताकि आमाल मस्जिद उनके दिलों को इस्लाम के लिए नरम कर दे। मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अज़ीज़ों, मैंने एक बात अर्ज की है कि ईमान सीखने के लिए तो उसूली बात है कि इतना ईमान सीखना हर मोमिन के जिम्मे फर्ज़ ऐन है जितना ईमान उसको हराम से रोक दे, ये हम जानते हैं। लेकिन ईमान के सीखने का क्या तरीका है और ईमान कहाँ सीखा जाता है, सहाबा ने ईमान कैसे सीखा है, हमें साफ साफ रिवायतों के अंदर, हादीस के अंदर वाज़ेह तौर पर मिलता है कि सहाबा किराम ईमान के हल्के मस्जिदों में कायम करते और लोगों सहाबा को मुलाकातें करके मस्जिद में जमा करते और ये कहते कि आओ बैठो, थोड़ी देर के लिए मैंने पर ईमान लिया। मैं एक बात याद रखियो कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि ए लोगों, हम ये ईमान की मजलिसें कायम करके तुम लोगों को इसमें इसलिए बिठाते हैं ताकि इन मजलिसों से हमारे ईमान में ज्यादती हो। यह उमर का कौल है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, और जो साहाबा রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন তারা যে ঈমানের হাকিকতকে হাসিল করেছেন, তো তাদের যে তরিকা তারা ঈমানের হাকিকতকে হাসিল করেছিলেন সেই তরিকাই ঈমানের হাকিকত হাসিল হইতে পারে। তো কাজে ওই তরিকাকে, ওই পদ্ধতিটাকে ইখতিয়ার করতে হবে, অবলম্বন করতে হবে। দাওয়াতের দ্বারা সর্বপ্রথম যেটা, এই দাওয়াতওয়ালা এই মেহনতের দ্বারা সর্বপ্রথম যেটা উদ্দেশ্য সেটা হলো যে ভাই ঈমানের মধ্যে হাকিকত পয়দা। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন তাদের ঈমানের মধ্যে হাকিকত পয়দা করেছিলেন এবং তাদের ঈমান এত উঁচু পর্যায়ে পৌঁছছিল, বলেন যে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে এই কথা আসছে যে যদি বিরাট এক বাহিনীর উপরে হযরত উসমানের ঈমানকে বন্টন করে দেওয়া হয় তো বিরাট বাহিনীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। তো হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঈমান কত উঁচু পর্যায়ে ছিল। তো ঈমানকে উঁচু দিকে উন্নত করে, ঈমানকে তার উন্নত করে, ঈমানের মধ্যে হাকিকত পয়দা করে। উনি বলেন এই কথা যে ভাই ঈমানের মধ্যে শক্তি পয়দা করা অথবা ঈমানকে উন্নত করা, এটার জন্য যে পদ্ধতি বলে যে এটাও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন তাদের জিন্দেগির মধ্যে পাওয়া যায় যে তারা ঈমানকে উন্নত কিভাবে করছেন, ঈমানকে তারা কিভাবে উঁচু দরজার মধ্যে পৌঁছাইছেন। তারা আজ তো মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ এই কথা মনে করা হয় যে ঈমানের দাওয়াত হল অমুসলমানদের জন্য, অমুসলমানদেরকে ঈমানের দাওয়াত দাও। আসলে যে ঈমানের দাওয়াত ঈমানদারদের জন্য এবং ঈমানদাররাই এই ঈমানের দাওয়াত পাওয়ার বেশি হক রাখে, ঈমানের দাওয়াত পাওয়ার তারাই বেশি হক রাখে। এই কথাটা আজ বুঝে আসতেছে না। আজ আমরা এই কথাটা বুঝি আম ভাবে যে ভাই ঈমান ইসলামের দাওয়াত যদি দিতে হয় তাহলে ভাই যারা ঈমান ইসলাম পায় নাই তাদেরকে যে ঈমান ইসলাম, আমি তো ঈমানওয়ালা, আমি তো ঈমানদার, আমি তো একজন মুসলমান, আমাকে কি জন্য আবার ঈমানের দাওয়াত দিবে? মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলেন কথা যে এটা একটা ভুল ধারণা আজ সারা উম্মতের মধ্যে, যে প্রত্যেকেই উম্মত মনে করে আজ যে আমরা তো ঈমানদার আছি, আমাদেরকে আবার কেন ঈমানের দাওয়াত দিতে হবে এবং আমাদেরকে কেন আবার ঈমানের দাওয়াত দিবে? অথচ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন তাদের জিন্দেগির মধ্যে যেটা পাওয়া যায় এবং কোরআন থেকে যেটা পাওয়া যায়, কোরআন তো এই কথা বলতেছে যে আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু, যে হে ঈমানওয়ালারা তোমরা ঈমান আনো। আর কোরআন এই কথা বলতেছে যে
যে ইমান পাওয়ার এবং ইমানের কথা শোনার, ইমানের দাওয়াত পাওয়ার হকদার তো সবচেয়ে বেশি ইমানওয়ালারাই, তারাই সবচেয়ে বেশি এর হকদার। কোরআন বলতেছে যে হে ইমানওয়ালারা, তো ইমানওয়ালারা কারা? কাদেরকে উদ্দেশ্য, কাদেরকে সম্বোধন করা হইতেছে? বলে যে প্রথম যুগে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনই তারা ছিলেন। যখন কোরআন নাযিল হইতেছিল তখন তো আমরা ছিলাম না, তখন তো পরবর্তী মুসলমান ছিল না। তখনকার যুগে যারা মুসলমান ছিলেন তারা তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছেন, যারা কোরআন নাযিল হইতে দেখতেছেন, তারা তো এই উম্মতের প্রথম ভাগ এবং এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ভাগ। তো এই উম্মতের যারা একেবারে শ্রেষ্ঠ ভাগ, তাদেরকেই বলা হইতেছে যে হে ঈমানওয়ালারা, তোমরা ঈমান আনো। আর আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকের মধ্যে সাহাবাদেরকে বলতেছেন এই কথা যে জাদ্দিদু ঈমানাকুম, যে তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন করতে থাকো। তো তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন করতে থাকো, ঈমানকে নবায়ন করতে থাকতে হবে। এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের জীবনে যে এই ঈমানের মধ্যে শক্তি অর্জন করার অথবা ঈমানকে উন্নত করার, ঈমানের মধ্যে হাকিকত পয়দা করার এবং ঈমানকে আরো উঁচু স্তরে পৌঁছাইবার তারা যে মেহনত করছেন, সেই মেহনতটাও যদি দেখা যায় তো সাহাবাদের জিন্দেগির মধ্যে দেখা যায়। উনি বলতেছেন এই কথা যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আবু হুরায়রা, হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এরকম সাহাবাদের নাম উনি উল্লেখ করলেন যে এই যে সমস্ত এই ধরনের সাহাবা তাদের মেহনত দেখা যায় যে তারা একথা বলতেন যে একজন দুইজনের হাত ধরতেন মসজিদের বাইরে থেকে অথবা ঘর থেকে অথবা যে কোনো জায়গায় পাইতেছেন, তো তাকে হাত ধরে বলতেছেন যে আসো মসজিদে বসি এবং কিছু সময়ের জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান আনি। তো কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান আনি অর্থাৎ কথাকে আলোচনা করি, ঈমানের কথাকে আমরা শুনি এবং অথবা শোনাই, যার দ্বারা আমাদের ঈমান বাড়ে এবং আমাদের ঈমান উঁচুতে উঠতে থাকে এবং আমাদের ঈমানের মধ্যে হাকিকত পয়দা হয়। তো কিছু সময় আমরা ঈমান আনি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজনকে বললেন এই কথা যে আসো কিছু সময়ের জন্য ঈমান আনি। তো সে রাগ হয়ে গেল, সে বলে এইটা আবার কোন দেশে কথা হইল, আমি তো ঈমানদার, আমি তো ঈমান আনছি, এখন আবার কি কোন ঈমানের দিকে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমাকে ডাকতেছে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে সে নালিশ করতেছে, বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো ঈমান আনছি আপনার উপরে, আবার আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা কোন ঈমানের দিকে আমাদেরকে ডাকতেছে? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এই কথা যে আল্লাহ তাআলা আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার উপরে রহমত নাযিল করুক, সে তো এরকম মজলিস চাইতেছে যে যেই মজলিসকে দেখে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সঙ্গে গর্ব করে। তার উদ্দেশ্য হলো যে এরকম মজলিস কায়েম করো, আসো আমরা কিছু সময়ের জন্য এরকম মজলিস কায়েম করি যেখানে ঈমানের কথা আলোচনা করব, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা, আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা, যেই মজলিসের উপরে আল্লাহ তাআলা মানুষের শ্রেষ্ঠ যে ফেরেশতাদের জামাত বলে যে আল্লাহ তাআলা তারা কত নিকটতম, তারা কত নৈকট্যপ্রাপ্ত, ওই সমস্ত ফেরেশতাদের মজলিসে আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত মজলিসকে নিয়ে গর্ব করেন। তো আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তো ওই মজলিসকে কায়েম করতে চাইতেছে, খুদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের জিন্দেগির যদি আমলকে দেখা যায় তো তাদের জিন্দেগির আমলের মধ্যে এটাই দেখা যায় যে তারা ঈমানকে নবায়ন করতেছেন। খুদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম করতেছেন যে তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন করতে থাকো, তোমরা তোমাদের ঈমানকে বাড়াইতে থাকো। উনি বলেন যে কোরআনের পরে সবচেয়ে সহি কিতাব হলো বুখারী শরীফ কিতাব। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি যে কিতাব লিখছেন বুখারী শরীফ, প্রত্যেক মুসলমানই বুখারী শরীফ সম্পর্কে জানে। তো কোরআনের পরে সবচেয়ে সহি কিতাব যেটা সেটা হলো বুখারী শরীফ। তো বলেন যে এই বুখারী শরীফের মধ্যে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি এরকম একটা অধ্যায় কায়েম করছেন যেটার মধ্যে লিখতেছেন এই কথা
যে ইমানের মজলিসের দ্বারা ইমানকে শক্তিশালী করা, এবং তার মধ্যে হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমলকে নকল করতেছেন। যে হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যিনি কিনা সাইয়্যিদুল উলামা, ইনি এই উম্মতের মধ্যে যত আলেম পয়দা হবে, যত উলামায়ে কেরাম পয়দা হবে, সবার সরদার হলেন হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা। সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হালাল হারামের ইলম রাখনেওয়ালা হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সাহাবাদের উলামাদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বড় যিনি ইলমের লাইনে, তিনি হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। খোদ হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই আমল করতেছেন, এইভাবে মেহনত করতেছেন, বলে মসজিদের মধ্যে বসতেছেন, মসজিদে হালকা লাগাইতেছেন, ইমানের হালকা চলতেছে। তো এই ইমানের হালকার দ্বারা, এটার মধ্যে বসার দ্বারা যে ইমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হইতেছে, ইমান শক্তিশালী হইতেছে। ইমানের মজলিসে যখন বসবে, ইমানের কথা শুনবে, তো ইমানের দ্বারা তার ইমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে এবং তার ইমান আরো উন্নত হইতে থাকবে, আরো উন্নত থাকবে, উপরে উঠতে থাকবে, তার ইমানের মধ্যে হাকিকত পয়দা হবে। উনি এই কথা বলতেছেন, এই কথা যে ভাই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বললেন যে তোমরা ইমানকে নবায়ন করতে, জাদ্দিদু ঈমানাকুম, ইমানকে নবায়ন করতে থাকো। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা আমাদের ইমানকে নবায়ন কিভাবে করব? আমরা কিভাবে আমাদের ইমানকে নবায়ন করব? তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন এই কথা, আকসিরু বিকৌলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে খুশি বেশি বলতে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বেশি বেশি বলতে থাকো। শাব্দিক অর্থ করলে এরকমই হয়। উনি বলেন যে শুধু বেশি বেশি বলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উদ্দেশ্য নয়, বরং ইমানের মজলিস উদ্দেশ্য, যেখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা হবে। তো যখন এরকম মজলিস কায়েম হবে, তো ওই মজলিসের দ্বারা ইমান বাড়বে, ইমানের মধ্যে উন্নতি হবে, ইমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইমানকে শক্তিশালী করা এটা প্রত্যেকের জন্য জরুরি, কারণ ওই পরিমাণ ইমান শিখা তো সবার জন্যই জরুরি। ফরজে আইন, ফরজে আইন ওই এই পরিমাণ ইমান হাসিল করা, যে পরিমাণ ইমান তাকে আল্লাহর হারাম করা জিনিস থেকে বাঁচাবে এবং হালাল করা আল্লাহর হালাল করা জিনিসগুলো চালাবে। হালাল হারাম, একটা আল্লাহ হারাম করছেন, একটা হালাল করছেন, হারাম থেকে কে বাঁচাবে? হালালের উপরে তাকে কে রাখবে? হালালের উপরে কিভাবে সে চলবে? বলে তার ইমান তাকে হারাম থেকে বাঁচাবে, তার ইমান তাকে হালালের উপরে চালাবে। তো কাজে এই পরিমাণ ইমান তো প্রত্যেককেই হাসিল করতে হবে, এবং এই পরিমাণ ইমান হাসিল করা ফরজে আইন, যে পরিমাণ ইমান হাসিল হইলে একটা মানুষ হারাম থেকে বাঁচতে পারে এবং হালালের উপরে চলতে পারে, তার ইমান তাকে হারাম থেকে বাঁচায়। এই পরিমাণ ইমান হাসিল করা প্রত্যেকের জন্য ফরজে আইন। এখন ইমান হাসিল করবে কিভাবে? সাহাবাদের জিন্দেগি দেখলে পাওয়া যায়। কোরআন বলতেছে এবং সাহাবাদের জিন্দেগি বলতেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মধ্যে দেখলে পাওয়া যায় পরিষ্কার ভাবে কি ইমানকে হাসিল করার, ইমানকে শক্তিশালী করার, ইমানকে ওই পর্যায়ে পৌঁছানো যে পর্যায়ে পৌঁছলে ইমান একটা মানুষ হারাম থেকে বাঁচতে পারে এবং হালালের উপরে চলতে পারে। এইটাকে এই পর্যায়ে ইমানকে পৌঁছাবার জন্য সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন যে ইমানের মজলিসকে কায়েম করেছিলেন, ওই ইমানের মজলিসের দ্বারাই এই ইমানের মধ্যে উন্নতি আসতে পারে, এই ইমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হতে পারে। যখন ওই মজলিস কায়েম হবে, তো ওই মজলিসের দ্বারা প্রত্যেকের মধ্যে ওখানে যে বসবে তার ইমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে। উনি বলেন যে ভাই, আমি এই কথাটা বুঝাইতে চেয়েছি যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন যেই পদ্ধতিতে, যেই তরিকায় তারা ইমানকে হাসিল করছিলেন, আমাদেরকেও ওই তরিকায় ইমানকে শক্তিশালী করতে হবে এবং আমাদের ইমানকে এরকম এই পরিমাণ বাড়াইতে হবে, ইমানের মধ্যে হাকিকত পয়দা করতে হবে যে ইমান আমাকে হারাম থেকে বাঁচাবে এবং হালালের উপরে চালাবে, এবং ইমান আমার উন্নত হয়, আল্লাহর সঙ্গে তাল্লুক পয়দা হবে, ইমানের দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কায়েম হয়ে যাবে।
আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম হবে। কাজেই এটার জন্য তরিকা ওইটাই হবে যে তরিকা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন অবলম্বন করছিলেন, কি ইমানের মজলিস কায়েম হবে, ওই ইমানের মজলিসের মধ্যে ইমানের কথা আলোচনা হবে, এর দ্বারা শক্তি পয়দা হবে। এবং এই ইমানের মজলিস কোথায় কায়েম হবে? সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন মসজিদের মধ্যে এই ইমানের মজলিসকে কায়েম করতেন। মসজিদের মধ্যে, মসজিদ হবে ইমানের মজলিসকে কায়েম করার জায়গা। এবং মেরে মুহতারাম দোস্ত বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকের মধ্যে এই কথা বলতেছেন যে যাকে মসজিদে যেতে আসতে হও তাকে ইমানদার হওয়ার সাক্ষী দাও। তার মানে যে মসজিদে যাবে তার ইমান বাড়বে। মসজিদ হলো ইমান বাড়াইবার জায়গা। মসজিদ ইমান বাড়াইবার জায়গা। যে মসজিদে যাবে তো তার ইমান বাড়বে। হাদিসে পাকের মধ্যে এতটুকু এটাও আসতে বলে যে যদি কেউ মসজিদের দিকে রওনা হয় কোন দিনের কথা শিখলো, কোন দিনের কথা শিখাইবার জন্য কাউকে, চাই সে শিখবার জন্য যাক, চাই সে শিখাইবার জন্য যাক, তো বলে যে তার এই মসজিদের দিকে চলার দ্বারা একটা কবুল হজের সওয়াব আল্লাহ তাআলা তাকে দান করে। তো এই মসজিদ যেটা হবে সেটা হলো ঈমানকে হাসিল করার জায়গা। তো কাজেই মসজিদের মধ্যে ঈমানের মজলিস কায়েম করতে হবে, যে ঈমানের মজলিসের দ্বারা ঈমান বাড়বে এবং প্রত্যেকের উপরে তার ঈমানের মধ্যে এই পরিমাণ শক্তি পয়দা করা জরুরি এবং ফরজে আইন, যে পরিমাণ ঈমানের শক্তি হলে সে আল্লাহ তাআলার হারাম করা জিনিস থেকে বাঁচতে পারে। मैंने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना ईमान की तजदीद के लिए अक्सरू मिन क़ौली ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें का मतलब ये भी है कि मसाजिद में ईमान के हल्के कायम करते हुए हम ईमान के हल्कों में अल्लाह की कुदरत के, उसकी अजमत के, उसकी तौहीद के, उसकी बड़ाई के तज़किरे करें। ये बज़ात खुद मतलूब है। ईमानी मजालिस से और ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत से ईमान की तजदीद का मतलब यह है कि गश्तों के जरिए उम्मत के फर्द को मस्जिद के बाहर के फैले हुए मादी नक्शों से निकालो और मस्जिदों में जमा कर कर सबसे पहले अल्लाह का तारुफ करवाओ। अल्लाह के तारुफ में सबसे पहली बात यह है कि जितने जमीन आसमान के दरमियान और इसके अलावा तमाम कायनाती नक्शे फैले हुए हैं, इन तमाम नक्शों से कुछ नहीं होता, करने वाली जात महज अल्लाह की है। यही तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत है। हर नबी को सबसे पहले करने की वही की गई है। हर नबी ने आकर कायनात के नक्शों के मुकाबले में सिर्फ अल्लाह की जात आली से होने और आमाल पर होने की दावत दी है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, पहला सबब ईमान की तक़वियत का कि जितने कायनाती नक्शे हैं इन सारे नक्शों का इनकार करो कुदरत के मुकाबले में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दावत सीखो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सितारे का, फिर चांद का, फिर सूरज का, फिर नमरूद का, बनी हुई तमाम शक्लों का, सबका इनकार किया। तमाम शक्लों का इनकार किया कुदरत के मुकाबले में। शक्लें मुकाबले पर आ गई। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, जब तक अल्लाह के मासिवा का इनकार हर ईमान वाले का मशगला नहीं होगा, जब तक अल्लाह के मासिवा का इनकार हर ईमान वाले का मशगला नहीं होगा, उस वक्त तक ईमान की हकीकत और इसका जायका नहीं चख सकते। अल्लाह की जात आली के साथ उस वक्त तक गुमान नहीं ठीक होगा जब तक उसके मासिवा का इनकार न हो। गुमान सबसे बड़ी ताकत है। मैं अर्ज कर रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी शक्लों का इनकार किया, फिर सारी शक्लें का इनकार करने पर सारा निजाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ हुआ। इतनी बड़ी आग जलाई गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए
کہ جس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو دا مشکل تھا اور اس آگ کے اوپر سے فرشتے کا گزرنا مشکل تھا، لیکن اللہ رب العزت اپنی طرف بلانے والوں کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا یہ کہ دیکھنا یہ ہے کہ آگ سے بچاؤ کے لیے جبرائیل کو استعمال کرتے ہیں یا آگ سے بچاؤ کے لیے انکار کر کے ہماری ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، سمندروں کا فرشتہ بھی ہے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، کہ ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو براہ راست حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آپ کو اللہ نے براہ راست حکم دیا کہ ابراہیم جب تم نے اپنے اور ہمارے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو ہم نے بھی اپنے آپ کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا۔ اللہ نے آپ کو براہ راست اپنے حکم سے ٹھنڈا کیا۔ میرا اس دوستوں آج فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ جو کائنات پر یقین رکھیں گے وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اکثر من قول لا الہ الا اللہ، اس سے ایمان کی تصدیق کا کیا تعلق ہے؟ جہاں اس کے الفاظ ہیں وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے مفہوم کی دعوت یہ خود مستقل عمل ہے کہ ایمان کی حلقوں میں گشت کر کے لوگوں کو جمع کرو۔ ہماری مسیح کی جماعتوں کا کام یہ ہے کہ یہ ان کے گشت کا اور ملاقاتوں کا مقصد مسجد کے ماحول میں لا کر ایمان کے حلقوں میں ایمان کو سکھلانا ہے اور سیکھنا ہے۔ میں صحابہ کا معمول عرض کر چکا، جس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو خوب بیان کیا جائے۔ جتنا کائناتی نظام ہے اس سب کا انکار اور قدرت کے مقابلے میں کہ چاند سے، سورج سے، ستاروں سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ پہلا سبب ہے ایمان کی تقویت کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف کیا ہے، ان کے واقعات کا بیان کرنا یہ خود ایمان کی تقویت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کے واقعات آپ کے دل کو جمانے کے لیے وحی فرمائے ہیں کہ نبی جی ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں۔ میرے دوستوں عزیزوں، ہمارے کام کا امتیاز ہے اور دعوت کی خصوصیت ہے۔ ظاہر کے خلاف بولنا اس کام کا امتیاز ہے اور دعوت کی خصوصیت ہے، کیونکہ اللہ کے غیر سے یقین ہٹے گا نہیں اور اللہ کی ذات پر آئے گا نہیں جب تک انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات جس میں اللہ تعالی نے تمام ظاہر نقشوں کے خلاف انبیاء علیہ السلام کی نصرتیں کی ہیں، جب تک وہ واقعات ہمارے تذکرے میں نہ ہوں اس وقت تک ایمان کا یہ حقیقت اور ایمان کا کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ তোমার محترم দোস্ত বুজুর্গ বলতেছেন এই কথা যে আমাদের এই মেহনতের মধ্যে গাস্ট করে করে লোকদেরকে মসজিদে জমা করা এবং সেখানে ঈমানের কথা আলোচনা করা, আল্লাহ পাকের তাওহীদের কথা বলা এবং আল্লাহ তাআলার আজমতের কথা বলা, আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা বলা, তো এইগুলির আলোচনার দ্বারা যখন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার তাআরুফ, আল্লাহর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটবে, আল্লাহ তাআলাকে মানুষ চিনবে। জাহিরি যত নকশা আছে, দুনিয়াতে যত সৃষ্টি আছে, মখলুক আছে আল্লাহ ছাড়া, এর থেকে যে কিছুই হয় না, সব কিছু আল্লাহ থেকে হয়।
এই কথার দাওয়াত, এই কথার আলোচনা ওই মজলিসের মধ্যে হবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সমস্ত সৃষ্টির ইয়াকিন তার দিলের ভিতর থেকে বের হবে। এক আল্লাহ পাকের জাতের ইয়াকিন, আল্লাহ পাকের কুদরতের ইয়াকিন, এবং আল্লাহ পাক যে একাই সবকিছু করেন, কোন মখলুকের মহতাজ মুখাপেক্ষী আল্লাহ তাআলা নন, কোন মখলুক কিছুই করতে পারে না, আল্লাহ তাআলা একাই সবকিছু করেন, এই কথার ইয়াকিন তার দিলের মধ্যে পয়দা হবে। তো আমাদের এই কাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রথম জিনিস যেটা, সেটা হলো এই যে ভাই ঈমানকে শক্তিশালী করা। ঈমানকে শক্তিশালী করার জন্য গাস্ট করে লোকদেরকে, তারা যে দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে, দুনিয়ার নকশার মধ্যে তারা মশগুল আছে, সেখান থেকে তাদেরকে উঠাই নিয়ে আসতে হবে এবং তাদেরকে এনে মসজিদের মধ্যে বসাইতে হবে এবং মসজিদে ঈমানের হালকা কায়েম করতে হবে, ঈমানের মজলিস কায়েম করতে হবে। আর ঈমানের মজলিসের মধ্যে আল্লাহ তাআলার বড়াই কথা, তাওহীদের কথা আলোচনা করতে হবে। আল্লাহ তাআলার তাওহীদের কথা যখন আলোচনা করবো এবং সৃষ্টির ইনকার, বলে সৃষ্টি থেকে কিছু হয় না, তো যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আল্লাহ পাকের ইয়াকিন দিলের মধ্যে না বসবে এবং এই সৃষ্টি থেকে হয় না যে এই কথার ইয়াকিন তার দিলের মধ্যে পয়দা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ পাকের কুদরত থেকেও ফায়দা হাসিল করতে পারবে না। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের এই সমস্ত মজলিসের মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা, আল্লাহ পাকের তাওহীদের কথা। তাওহীদ মানে হলো যে আল্লাহই করেন, আল্লাহ ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না। ইজ্জত বলেন, বেইজ্জতি বলেন, দুনিয়ার সুখ বলেন, শান্তি বলেন, দুঃখ বলেন, কষ্ট বলেন, দুনিয়ার যত কিছু, যত পরিস্থিতি, যত হালত, যত অবস্থায় সব কিছু করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলাই করতেছেন এটাকে, মখলুক কিছুই করতে পারে না। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন মানুষ সৃষ্টিকে ইনকার করে, অর্থাৎ এটাকে অস্বীকার করে, বলে এটা থেকে কিছুই হয় না, মানে ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ এই কথাই বলতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সারা সৃষ্টি থেকে হয় না এই কথার ইয়াকিন তোমার দিলের মধ্যে না হবে, সারা সৃষ্টিকে তুমি ইনকার না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ তাআলার কুদরত থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারবে না। সরাসরি আল্লাহ পাকের কুদরত থেকে মানুষ তখনই ফায়দা হাসিল করবে যখন এই সমস্ত সৃষ্টিকে সে অস্বীকার করবে, এই সৃষ্টি থেকে কিছুই হয় না। যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, তিনি সারা সৃষ্টিকে অস্বীকার করলেন। তারা দেখলেন, বলে যে তারা থেকে হয় না। চাঁদ, বলে চাঁদ থেকে কিছু হয় না। সূর্য, বলে সূর্য থেকে কিছু হয় না। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, সব নবীরা তো সর্বপ্রথম তাদেরকে এই কলেমাই ওহী করা হয়েছিল, এই কলমারই দাওয়াত দেন। সর্বপ্রথম সব নবীরাই এই কলমারই দাওয়াত দিয়েছেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ও এই কথারই দাওয়াত দিতেন যে সৃষ্টি থেকে হয় না, চাঁদ থেকে হয় না, তারা থেকে হয় না, সূর্য থেকে হয় না, নমরুদ থেকে হয় না, কিছু থেকে কিছু হয় না। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই কথারই দাওয়াত দিতেছিলেন। দায়ী যখন এই কথার দাওয়াত দেয়, সৃষ্টিকে সে ইনকার করে, অস্বীকার করে, সে বলে যে সৃষ্টি থেকে কিছুই হয় না, তো আল্লাহ তাআলা তার পরীক্ষা নেন আবার, যে সে যে বলে কথা যে সৃষ্টি থেকে হয় না, সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ থেকেই সবকিছু হয়, এই কথা সে দাওয়াত দিতেছে, তো তার পরীক্ষা হইতেছে। আচ্ছা, সৃষ্টিকে হয় না, সৃষ্টি থেকে হয় না, তুমি যখন মানুষকে বেড়াইতেছ, এই কথা দাওয়াত দিতেছ, এক সৃষ্টিকর্তা থেকে হয়, এই কথার দাওয়াত তুমি দিয়ে দিতেছ, এটার পরীক্ষা হবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জন্য বিরাট পরীক্ষা কায়েম হইল। কে নমরুদ এবং তার যত আত্মীয় স্বজন এবং দেশের লোক আর তাদের যত জাহিরি নকশা ছিল, তাদের কাছে যা শক্তি ছিল, যা কিছু ছিল, সবটারই ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ইনকার করলেন, অস্বীকার করলেন, বলে এগুলি থেকে কিছু হয়। নমরুদের শক্তি থেকে হবে না, নমরুদের বাহিনী থেকে হবে না, নমরুদের কোনো হুকুম থেকে হবে না, নমরুদ কিছুই করতে পারে না। এই দুনিয়ার লোক কিছুই করতে পারে না। দুনিয়ার কোনো ব্যবস্থা, এইটার মধ্যে কোনো ক্ষমতা নাই, কোন ব্যবস্থা কিছুই ঘটাইতে পারে না। মানুষ অনেক রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন এটার দাওয়াত দিতেছিলেন, তো সমস্ত দুনিয়ার নিজামগুলা, দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা যা কিছু, সব তার বিরুদ্ধে চলে গেল। নমরুদ তার বিরুদ্ধে চলে গেল। নমরুদের সব রকম তার ক্ষমতা, এসব তার ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে চলে গেল। তো বিরাট আগুন তৈরি করা হল। নমরুদ বিরাট আগুন তৈরি করল, বলে যে
আগুনের মধ্যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে জ্বালাই দিবে সে। তা আগুনও সৃষ্টির মধ্যে থেকে এক সৃষ্টি, আগুনও নমরুদের ব্যবস্থাপনার মধ্যে থেকেই একটা ব্যবস্থা। তো সে এই তার আগুন জ্বালানো এটা দিয়া ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে খতম করে দিবে, অথবা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের এই দাওয়াতকে সে খতম করে দিবে। যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এই দাওয়াত দিতেছেন যে আগুন থেকে কিছু হয় না, পানি থেকে কিছু হয় না, মাটি থেকে কিছু হয় না, জমিন থেকে হয় না, আসমান থেকে হয় না, নমরুদ থেকে হয় না, কিছু থেকেই হয় না। তো নমরুদ আগুন জ্বালাইছে, তো আগুনের মধ্যে ফেলার এত বিশাল আগুন তৈরি করছে, বলে যে আগুনের মধ্যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে ফেলতেও পারতেছে না, এটা কাছে যায় কেমনে ফেলাবে। সেই জন্য দূর থেকে ফেলার জন্য, নিক্ষেপ করে ফেলার জন্য যন্ত্র তৈরি করছে, যাতে দূর থেকে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে নিক্ষেপ করে আগুনের মধ্যে ফেলা যায়। এত বিশাল আগুন সে তৈরি করছে। আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে পরীক্ষা হইতেছে যে আল্লাহ তাআলা দেখতে চান যে ইব্রাহিম যে কথা বলতেছে যে কিছু থেকে কিছু হয় না, মখলুক থেকে হয় না, সৃষ্টি থেকে হয় না, তো দেখি ইব্রাহিম আগুনের মধ্যে আর কাউকে সে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে কিনা। জিবরাইল আলাইহিস সালাম হাজির হয়ে গেছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কাছে, বলে আমি পাহাড়ের ফেরেশতা আমার সঙ্গে আছে, সমুদ্রের ফেরেশতা, পানির ফেরেশতা আমার কাছে আছে, আপনি যা বলার, যা হুকুম করার করেন। আপনি যদি হুকুম করেন যে পাহাড় দিয়ে এটাকে খতম করে দেওয়া হবে, আপনি যদি হুকুম করেন পানি দিয়ে এটাকে খতম করে দেওয়া হবে। তো বলে যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কি জবাব দিলেন, আম্মা ইলাইকা ফালা, আপনি যে সাহায্য নিয়ে আসছেন আপনার সাহায্যের আমার কোনো প্রয়োজন নাই। আল্লাহ তাআলার মধ্যে আর কাউকে সাহায্যকারী, আল্লাহ তাআলার পরে আর কাউকে সাহায্যকারী হিসাবে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম গ্রহণ করলেন না, বলে আল্লাহই আমার জন্য, আমার সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট। তো যখন তিনি আর কাউকে মাঝখানে গ্রহণ করলেন না, তো আল্লাহ তাআলাও এই আগুনকে আগুনের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাও কাউকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন নাই। তাহলে আগুনকে কোনো আল্লাহ তাআলা পানি দিয়ে নিভিয়ে দেন নাই, আল্লাহ তাআলা আগুনকে বাতাস দিয়ে উড়িয়ে দেন নাই, আল্লাহ তাআলা সরাসরি আগুনকে হুকুম দিতেছেন। আল্লাহ তাআলা এই আগুনকে ঠান্ডা করার ব্যাপারে আর কাউকে মাধ্যম হিসাবে আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেন নাই, যেহেতু ইব্রাহিমও আল্লাহ তাআলার মধ্যে আর তার মধ্যে কোন মাধ্যমকে আর রাখে নাই। জিবরাইল আলাইহিস সালাম এরকম ফেরেশতা, বলে যে এই ফেরেশতাকেও তিনি, তার সাহায্য তিনি গ্রহণ করেন নাই। তো যখন মখলুক আর এই সৃষ্টি বলে এইটা দিলের ভিতর থেকে বের হয়ে যাবে, মানুষ আল্লাহ পাকের কাছ থেকে, আল্লাহ পাকের কুদরত থেকে সরাসরি ফায়দা হাসিল করবে। আল্লাহ তাআলা কুদরত থেকে এসে তার কাজ করে, আল্লাহ তাআলা কুদরত সরাসরি কাজ করে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জন্য আল্লাহ পাকের কুদরত সরাসরি কাজ করলো। আল্লাহ স্বয়ং হুকুম দিলেন আগুনকে, ইয়া নারু কুনি বারদান ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম, এই আগুন ইব্রাহিমের জন্য ঠান্ডা শান্তিদায়ক হয়ে যাও। আল্লাহ তাআলা সরাসরি হুকুম আসছে, আগুনের উপরে হুকুম আসছে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, অনেক ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন এই কথা, যে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার দিলের ভিতর থেকে এই সমস্ত জাগতিক সৃষ্টি, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি বলে এর সম্পূর্ণ ইয়াকিন তোমার দিল থেকে বাহির না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ তাআলার সরাসরি কুদরত থেকে কোন রকম উপকৃত হইতে পারবে না। যদি এই সৃষ্টির ইয়াকিন তোমার দিল থেকে সম্পূর্ণ বাইরে হয়ে যায়, তো আল্লাহ পাকের কুদরত থেকে তুমি সরাসরি উপকৃত হবে, তুমি সরাসরি আল্লাহ পাকের কুদরত থেকে ফায়দা হাসিল করবে। যেরকম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তিনি আল্লাহ পাকের কুদরত থেকে সরাসরি ফায়দা হাসিল করবেন, কারণ তিনি দাওয়াত দিতেছিলেন মখলুক থেকে হয় না, সৃষ্টি থেকে হয় না। তো এখন সৃষ্টি সামনে তৈরি হয়েছে, আমার থেকে হয় না, তো দেখো আমার থেকে হয় না, না হয়। নমরুদ আগুন জ্বালাইছে, আমি করতে পারি না কিছু, তো ঠিক আছে আমি আগুন জ্বালাইলাম, এটার মধ্যে তোমার জ্বালাই দিব। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝব, নমরুদের সব চেষ্টা এবং আগুনের সব রকম কার্যকলাপ, ক্রিয়াকার্য, এই সব কিছু পরিবর্তন হয়ে গেল। আল্লাহ পাকের কুদরত কাজ করল,
আল্লাহ তাআলা সরাসরি আগুনকে হুকুম দিলেন ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার। আল্লাহ তাআলাও কোনো তার মাখলুককে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন নাই। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে পানিকে হুকুম দিতে পারতেন, ফেরেশতাকে হুকুম দিতে পারতেন, আল্লাহ মাটিকে হুকুম দিতে পারতেন, আল্লাহ বাতাসকে হুকুম দিতে পারতেন। কোনটারে আল্লাহ হুকুম দেন না, আল্লাহ সরাসরি আগুনকে হুকুম দিয়েছেন যে তুমি ইব্রাহিমের জন্য ঠান্ডা এবং শান্তিদায়ক। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এই জন্য বলেন যে আমাদের গাস্তের দ্বারা মসজিদের বাইরে গাস্ত করে লোকদেরকে মসজিদে আনা এবং এখানে আল্লাহ পাকের তাওহীদের আলোচনা, এ আল্লাহই করে, মখলুক থেকে হয় না, মখলুক কিছুই করতে পারে না। তো যখন আমরা এই কথার আলোচনা করব, উনি বলেন যে হাদিস আকসিরু মিন কওলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কাসরাত করো, বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ো। এটা তো একটা হলো যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশি বেশি কলমাকে পড়া, এটার একটা অর্থ এটাও যে ভাই ঈমানের মজলিসকে কায়েম করো, যে যেখানে তুমি আল্লাহ তাআলার তাওহীদের কথা আলোচনা করবে এবং আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা আলোচনা করবে। তো যখন তুমি এইভাবে তুমি আল্লাহ পাকের তাওহীদ এবং কুদরতের কথা, আল্লাহ তাআলার আজমতের কথা আলোচনা করবে, তো ঈমান শক্তিশালী হবে, ঈমান উন্নত হবে। তো একটা তরিকা তো হলো এটাই যে ঈমানকে উন্নত করার জন্য, ঈমানকে শক্তিশালী করার জন্য তাওহীদের কথা, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা আলোচনা করি, যে আল্লাহ তাআলা কিভাবে তার কুদরতের দ্বারা জমিন আসমানকে সৃষ্টি করলেন, এর মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরত কিরকম চলতেছে এবং আল্লাহ তাআলা একাই করতেছেন, মখলুক করে না, কেউ করে না। দ্বিতীয় জিনিস হলো আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার যে সাহায্য আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামদেরকে তিনি করছেন, আল্লাহ তাআলা করছেন, এই সমস্ত জাহিরি নিজামের খেলাফ, জাহিরি নিজামের খেলাফ, জাহিরি যে সমস্ত মানুষের কাছে ব্যবস্থাদারি আছে, এইটার বিপরীত যে আল্লাহ তাআলা নবীদের সঙ্গে নবীদেরকে সাহায্য করলেন। যেমন ইব্রাহিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের ঘটনাই কি আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামকে যেরকম ভাবে জাহিরি এই সমস্ত কোন জিনিস বাদেই সরাসরি আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতের দ্বারা আগুনকে ঠান্ডা করলেন। তো এইরকম কি আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাতু সমস্ত নবীদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার এই মামলা হয়েছে। সমস্ত নবীরা এই কথার দাওয়াত দিচ্ছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না, মখলুক থেকে কিছুই হয় না, সব নবীরা দাওয়াত দিচ্ছেন। তো সব নবীদেরকেও আল্লাহ তাআলা, সব নবীদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা জাহিরের খেলাফ আপন কুদরতের দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করছেন। এবং এই সমস্ত ঘটনাবলী নবীদেরকে যে সাহায্য আল্লাহ তাআলা করছেন, কোরআনে পাকের মধ্যে এই সমস্ত ঘটনাবলীকে নাযিল করছেন। এবং আল্লাহ তাআলা এই ঘটনা কেন নাযিল করছেন কোরআনের মধ্যে, এই কথাটাও আল্লাহ তাআলা, উদ্দেশ্যটাও আল্লাহ তাআলা বলে দিচ্ছেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন এই কথা যে আমি এই সমস্ত নবীদের আশ্চর্যজনক ভাবে তাদেরকে যে আমি সাহায্য করছি, জাহিরের খেলাফ আমি তাদেরকে সাহায্য করছি, এই সমস্ত ঘটনা যে আপনাকে শুনাই দিছি এই জন্যই যাতে আপনার দিলের ভিতরে ঈমান মজবুত হয়ে যায়, আপনার দিলকে মজবুত করার জন্য, যে আপনার দিল যেন কোনো পরিস্থিতিতে টলায়মান না হয়, কোন পরিস্থিতিতে যেন আপনার দিল টলায়মান না হয়, দিল না টলে, অটল থাকে ঈমানের উপরে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিলের মধ্যে ঈমানকে অটল করার জন্যই আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে নবীদের ঘটনাবলী নাযিল করছেন। দেখেন আমি অমুক নবী অমুক নবী অমুক নবী, তাদের সঙ্গে আমি কিরকম জাহিরি লোকদের সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়া আমি কিভাবে একা তাদেরকে, ওই সমস্ত নবীদেরকে আপন কুদরতের দ্বারা সাহায্য করছে। তো এই সমস্ত ঘটনাবলী কোরআনে ভরপুর আছে, সব নবীদের ঘটনাবলী কোরআনের মধ্যে আছে। তো ওই সমস্ত ঘটনাবলীর আলোচনা যখন আমরা আমাদের ঈমানের মজলিসের মধ্যে করব, তো আমাদের ঈমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে। নবীদের ঘটনাবলীর আলোচনার দ্বারা আল্লাহ তাদের সঙ্গে কিরকম মামলা করলেন, কিরকম তাদেরকে সাহায্য করলেন, এইটার দ্বারা আমাদের দিলের ভিতরে আমাদের ঈমানও মজবুত হয়ে যাবে। যেরকম আল্লাহ তাআলা কোরআনের পাকের মধ্যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলতেছেন, ওয়া কুল্লান নাকুসু আলাইকা মিন আনবাইর রুসুল মা নুসাব্বিতু বিহি ফুআদাক।
নবী রসুলদের ঘটনা বলি আপনাকে আমি এই জন্যই শুনাইতেছি যাতে আপনার দিলের ভিতরে মজবুতি পয়দা হয়ে যায়, আপনার দিল অটল হয়ে যায়, ইমানের মধ্যে কোনো পরিস্থিতি যেন আপনার এই দিলকে টলাইতে না পারে। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, উনি বলেন এই কথা যে ইমানকে শক্তিশালী করার পদ্ধতি একটা হলো যে ইমানের মজলিসকে আমরা কায়েম করি। এখন এই ইমানের মজলিসের মধ্যে আমরা কি করব? তুই ইমানের কথা আলোচনা করি, আল্লাহ পাকের তাওহীদের কথা, কুদরতের কথা, আজমতের কথা আলোচনা করি। দ্বিতীয় জিনিস হলো যে নবীদের ঘটনাগুলি আমরা আলোচনা করি, যে নবীদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কিরকম ভাবে জাহিরের বিপরীত কুদরতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাদের কার্য সমাধান করছেন, তাদেরকে সাহায্য করছেন। এই সমস্ত ঘটনাবলী যখন আমরা শুনবো তো আমাদের ঈমান ও শক্তি, আমাদের ঈমানের মধ্যেও শক্তি পয়দা। हमें इसकी तालीम दी गई है कि जमीन और आसमान के दरमियान एक पत्ता भी अगर हरकत करता है तो वह महज अल्लाह के हुक्म से हरकत करता है। हमारी ऐसा फरमाते थे अगर सारे अंबिया अलैहिस्सलाम एक वक्त में जमा हो जाएं और एक इंसान को हिदायत देने के लिए अपनी अपनी बैसत की पूरी मुद्दत एक शख्स को हिदायत देने पर लगा दें तो अल्लाह की मशीयत के बगैर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मिलकर एक फर्द को हिदायत नहीं दे सकते। इसलिए कि अल्लाह की मशीयत को हर याद रखना और अपने हर इरादे को अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत पर मौकूफ करना, ये ईमान का तकाजा है। मैंने अर्ज किया है इजमाली तौर पर कि अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात ये ईमान की तक़वियत का सबब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और आप से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम को भी ऐसे मौक़ों पर अल्लाह की तरफ से तंबीह हुई जहां वो अपने किसी इरादे में इंशाअल्लाह कहना भूल गए। इससे अंदाजा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को हर हाल में, हर इरादे में, हर कैफियत में याद रखना कितना जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी और आप अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें वक्ती तौर पर जरा सी गफलत हुई और अल्लाह की तरफ से फौरन तंबीह हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम से ज्यादा अल्लाह ने अपने किसी बंदे को असबाब पर इतना तसल्लुत अता नहीं फरमाया जितना सुलेमान अलैहिस्सलाम को असबाब पर अल्लाह ताला ने कब्जा और तसल्लुत अता फरमाया था। हवा ताबे है, परिंदे ताबे हैं, जिन्नात ताबे हैं, इंसान ताबे हैं। तमाम परिंदों, चरिंदों, दरिंदों की जुबान समझते हैं। इरादा ये किया, मैं तो अर्ज करना चाहता था कि हम किसी खैर के इरादे में भी अल्लाह की ज़ात आली पर अपने इरादे को मौकूफ किए बगैर किसी खैर के काम में भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम अपने खैर के इरादे को भी ऐसे अमाल जिन्हें अल्लाह भी चाहते हैं, मेरी बात गौर से सुनना, ऐसे खैर वाले अमाल जिन्हें अल्लाह भी चाहते हैं, हम उन अमाल को भी अल्लाह की मशीयत के बगैर नहीं कर सकते। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये इरादा किया कि मैं 100 औरतों से सोहबत करूं जिससे 100 मुजाहिद अल्लाह के रास्ते के लिए तैयार हों। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ईमानियात को समझना और इसकी दावत देना हमारे दरमियान से ऐसा खत्म हो गया। हमारे साहब फरमाते थे कि मैं इस काम का अगर कोई नाम रखता तो तहरीक ईमान इसका नाम रखता। जब मैं अर्ज कर रहा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खैर का इरादा किया कि 100 बीवी से सोहबत करें जिससे 100 मुजाहिद अल्लाह के रास्ते के लिए तैयार हों। 100 बेटे, इतना खैर का इरादा,
100 بیویاں اعلی نسل کی. لیکن وہی بات ہے کہ جب بندہ اپنے کسی ارادے میں اللہ کو بھول کر چلتا ہے تو اللہ رب العزت جن سے اللہ محبت رکھتے ہیں ان کو تنبیہ کے طور پر ان کے کام میں رکاوٹ اور ناکامی ڈال دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، اسباب پر پورا قبضہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ارادہ خیر کا ہے. صحبت کی 100 بیویوں سے، 100 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، اور اس بیوی سے بھی ایک ناقص جسم پیدا ہوا جس کو لا کے دایا نے سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ڈال دیا. میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں، یہ واقعات میں نے جو عرض کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہمیں تعلیم دیتے ہیں ایمان کی، کہ سلیمان علیہ السلام نے سمجھ گئے، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ شیطان نے اس وقت انشاءاللہ کہنا بلا دیا. یوسف علیہ السلام تقوی اختیار کیا، پھر جیل ہوئی، اور جیل سے رہا ہونے والے سے یہ کہا کہ میرا تذکرہ کر دینا بادشاہ کے سامنے. ہم تو یہ سمجھیں کہ اگر میرا تذکرہ ہو گیا صدر کے سامنے، وزیر کے سامنے، یہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے. یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے والے سے کہہ دیا کہ میرا تذکرہ کر دینا بادشاہ کے سامنے. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ یوسف جب تم نے جیل میں آنے کے لیے ہم سے کہا تھا تو نکلنے کے لیے ہم سے کیوں نہیں کہا؟ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ کہ یوسف علیہ السلام کو شیطان نے اللہ کی یاد بھلا دی. میں تو کیونکہ وقت نہیں ہے ترجمہ ہے، میں تو اشارہ کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام بھی اگر کسی کام کے ارادے میں ہی کہہ دیں کہ میں یہ کروں گا اور انشاءاللہ نہ کہیں، اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا اصحاب کہف کون تھے. آپ کو معلوم نہیں تھا اصحاب کہف کا واقعہ، فرمایا کل بتاؤں گا اصحاب کہف کون تھے. آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. علماء نے لکھا ہے کہ اتنا لمبا وقت وحی کے بند ہونے کا کبھی نہیں ہوا. 40 دن وحی بند رہی. آپ سخت پریشان ہوئے کہ وحی کیوں نہیں آتی کہ میں ان کو بتاؤں کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا تھا. 40 دن تک وحی نہیں آئی. 40 دن کے بعد جو وحی آئی وہ یہ آئی. نبی جی آئندہ کبھی نہ کہنا میں اس کام کو کل کر دوں گا جب تک آپ اپنے ارادے کے ساتھ اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف نہ کریں. میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، یہ ایک حقیقت ہے. ہم صبح سے شام تک کتنے دعوے کرتے ہیں، ہماری دعوت سے طبیعت ایسی بن جائے کہ اگر کسی کی زبان پر کلمے کے خلاف کوئی جملہ آئے تو ہمیں اس جملے سے شرک کی بو آنے لگے. دعوت دیتے دیتے ایسا مزاج بن جائے کہ قدم قدم پر ہماری زبان پر یہی اللہ کرتے ہیں عمل پر کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں عمل پر کرتے ہیں. میرے محترم دوست بزرگوں، কোরআনের শিক্ষা তো হলো এই যে গাছের একটা পাতা নড়তে পারে না আল্লাহ পাকের ইরাদা ছাড়া। গাছের একটা পাতা যেটাকে আমরা দেখতেছি বাতাসে নড়তেছে, তো আমরা এই কথা মনে না করি যে গাছের পাতাকে বাতাস নড়াইতেছে। কোরআন বলতেছে গাছের একটা পাতা নিজের জায়গা থেকে সরতে পারে না, নড়তে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের ইরাদা না হয়, আল্লাহ পাক না চান। ঈমান এটা যে দুনিয়ার একটা পাতার গাছের একটা পাতা পর্যন্ত নিজের জায়গা থেকে সরতে পারে না যতক্ষণ আল্লাহ পাক না চান। আল্লাহ এরকম করনেওয়ালা এবং এই গাছের পাতা এবং সারা দুনিয়া এইরকম অক্ষম
তাদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। গাছের একটা পাতা নড়বে এই ক্ষমতা গাছের পাতার নেই, আল্লাহ পাক যতক্ষণ না চাই। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গনি বলেন যে আলমানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলী বলতেন এই কথা যে সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম তারা যদি একত্রিত হয়ে যান, সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী দুনিয়াতে আসছেন তারা সবাই যদি একত্র হন এবং তাদের প্রত্যেকের নবুয়তের যেই জমানা এবং যুগ, আগে নবীরা তো অনেক লম্বা লম্বা যুগ পাইছে, তারা অনেক লম্বা লম্বা সময় পাইছে। আমাদের নবী জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের জমানা ওনার 23 বছরের জমানা, কিন্তু আগে আগে নবীরা তো হাজার হাজার বছর পর্যন্ত তাদের নবুয়তের জমানা তারা মেহনত করার পাইছিলেন। মওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলী বলতেন যে সমস্ত নবীরা যদি একত্র হন এবং প্রত্যেকেই যত লম্বা জমানা মেহনত করার পাইছিলেন তা তারা পান, আর তারা সবাই এক জোট হয়ে একজন মানুষকে হেদায়েত দিবার জন্য চেষ্টা করেন, মেহনত করেন, তো তারা একজন মানুষকেও হেদায়েত দিতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা না চাইবেন। এই নবীদের মেহনতের এই ক্ষমতা নাই, সব ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার। আল্লাহ তাআলা মানুষকে হেদায়েত দেন। সমস্ত নবীরা তাদের যদি সমস্ত জমানা মেহনত করে, একত্র হয়ে মেহনত করে, তো একজন মানুষকেও তারা হেদায়েত দিতে পারবেন। মওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন ঈমান এরকম যে কোরআনে পাকের মধ্যে এবং হাদিসের মধ্যে ঘটনা নবীদের আছে এরকম যে তারা আল্লাহ তাআলার কাছে কত উঁচা দরজার বান্দা, আল্লাহ তাদেরকে নবী বানাইছেন, তারপরও তাদের কোনো কথা অথবা তাদের কোনো আমল আল্লাহ পাকের যে আমল আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয় এমন আমলও মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত করতে পারে না যতক্ষণ আল্লাহ পাক না চান। এমন আমলও মানুষ করতে পারে না। এই যে আমরা সিজদা করি, আল্লাহ বলি, জিকির করি, ভালো কথাই তো, ভালো কাজই তো, নামাজ পড়ি, এগুলো কোনো খারাপ কাজ, ভালো কাজ। আমরা নামাজও পড়তে পারবো না, আমরা সিজদাও করতে পারবো না, আমরা একবার আল্লাহর নাম জবানে উচ্চারণ করতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক না চাইবেন। সমস্ত নবীদের ঘটনা কোরআন ও হাদিসের মধ্যে ভরপুর আছে। নবীরা আল্লাহ তাআলার কত পছন্দনীয় বান্দা। সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ তাআলার এক পয়গম্বর নবী, তাকে আল্লাহ তাআলা এই জমিনের উপরে, রাজত্বের উপরে এইরকম ক্ষমতা আর আয়ত্ত দিয়েছিলেন। সব জিনিসের উপরে তার ক্ষমতা, বাতাসের উপরে তার ক্ষমতা, ফেরেশতা জিনদের উপরে তার ক্ষমতা, মানুষের উপরে ক্ষমতা, পাখির উপরে ক্ষমতা। বলে যে তার মতন এইরকম ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা জমিনে আর কাউকে দেন নাই যতখানি সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে ক্ষমতা দিয়েছে। বাতাসের উপরে তার ক্ষমতা ছিল। এসব ক্ষমতা আল্লাহ পাক তাকে দিয়েছিলেন এবং তিনি আল্লাহ তাআলার নবী, অত্যন্ত পছন্দনীয় বান্দা। তিনি ইরাদা করতেছেন কি ওনার 100 জন বিবি, আগের জমানায় এই সমস্ত জিনিস জায়েজ ছিল নবীদের। সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের 100 জন বিবি, উনি ইরাদা করতেছেন যে আমি 100 জন আমার স্ত্রী তাদের সঙ্গে মিলব এবং প্রত্যেকের গর্ভ থেকে একটা করে ছেলে সন্তান হবে, এরা আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ হবে। 100 জন মুজাহিদ পয়দা হবে। তো কত ভালো ইরাদা। কিন্তু উনি যখন এই কথাটা বলতেছেন তো ওই সময় ইনশাআল্লাহ অথবা আল্লাহই করবেন এই কথাটা বলে ভুলে গেছে। উনি এরকম কথা বলতেছেন। তো উনি ওনার 100 বিবির সঙ্গে মিলছেন, কারো গর্ভ হয়নি। এক বিবির গর্ভ হয়েছে, সেই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্ম হয়েছে বলে এটা হলো, এই সন্তানটাও অসম্পূর্ণ। ধাত্রী যে সে ওই অসম্পূর্ণ সন্তানটাকে আইনা
সুলাইমান আলাইহিসসালামের সিংহাসনের উপরে রেখে দিয়েছে বলে এই লন সন্তান। তো উনি চাইতেছিলেন যে 100 জন স্ত্রী, তার থেকে 100 মুজাহিদ পয়দা হবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ না চাইবেন ততক্ষণ তো হবে না। ইউসুফ আলাইহিসসালাম তিনি আল্লাহ তাআলার নবী পয়গম্বর, ওনার উপরে কত রকম পরীক্ষা যাইতেছে। তিনি এক সময় আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতেছেন, আল্লাহ এত পরীক্ষা, এই মেয়ে লোকের পরীক্ষা, এটা থেকে আপনি আমারে রক্ষা করেন, নাহলে আমার রক্ষা হইবার কোনো উপায় নাই, আমারে জেলখানায় দিয়ে দেন। ইউসুফ আলাইহিসসালাম আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন, তো তাকে জেলে বন্দী করে দেওয়া হইল। তো জেলখানার মধ্যে